नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हाँ सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कीती शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश दीआं सेहत सेवावां विच एक क्रांतिकारी परिवर्तन लियावेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बल सरहद पारों अतवाद अते नशीले पदार्थों की तस्करी नाकाम कर रहे हैं। अज भारत बंद के सदे का पंजाब और हरियाणा में असर देखने को मिलिया। वख-वख किसान जथेबंदियां ने सड़की और रेल आवाजाही में रुकावटां हटाईआं। पंजाब भर में वख-वख थाईं ट्रैफिक रोके जाण कारण नाल आम जनजीवन प्रभावित। मोहाली और मोगा जिलों में भी भारत बंद का असर देखा गया। मोगा विखे पुलिस वालों किसान जथेबंदियों द्वारा लगाया गया धरना चुकवाउण की कोशिश रही नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपने अमरीका दौरे की वापसी ते भारतीय इतिहास ते सभ्याचार नाल जुड़ियां वस्तां ते कलाकृतियां वापस लियाउण ते रूपनगर विच लोकां ने खुशी वजों लड्डू वंडे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहासिक पहल करदियां अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस मौके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ते सेहत राज मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार भी मौजूद सन। समागम दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7 सालों तो देश में सेहत सहूलतां नूं मजबूत करने वाली मुहिम अज एक नवे पड़ाव में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि अज असीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, जिस नाल भारत में सेहत सहूलतां विच क्रांतिकारी तब्दीली आवेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु अपने कोरोना नूं फैलण तो रोकण विच काफ़ी मदद की। उन्होंने देश व्यापी कोरोना टीकाकरण मुहिम तहत अज 90 करोड़ कोरोना टीके लगाए जाने का रिकॉर्ड स्थापित करने विच कोविन के रोल की शलाघा की। देश विच सेहत सैक्टर विच तकनोलॉजी के इस्तेमाल के विषय पर अगे बोलदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल दौरान टैलीमैडिसन विच बेजोड़ विस्तार वेख्या गया। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी तहत हुण तक 125 करोड़ डॉक्टरी सलाहां मुहैया करवाईयां गईयां। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सहूलत नाल दूर दराडे के इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों तो ही हर रोज़ डॉक्टरों तो मैडिकल सहूलतां हासिल कीतियां। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुण हस्पतालों के डिजिटल हैल्थ सल्यूशनस नूं आपस में जोड़ेगा। इस नाल हस्पतालों के अमल में सरलता आवेगी। इस दे नाल जिंदगी में सुखालापन भी वधेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तहत हर नागरिक नूं डिजिटल हैल्थ ID मिलेगी तो उन्हां दी सेहत दा रिकॉर्ड डिजिटल ढंग नाल सुरक्षित होवेगा। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत एक शांति पसंद मुल्क है। भारत ने कदे भी किसी ते हमला नहीं किया। आज जैसलमेर में BSF की 191वीं बटालियन के जवानों को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि अतवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी सरहद पारों साडे देश से थोपी जा रही है, पर भारतीय सुरक्षा बल गुआढ़ी मुल्कों दी इन्हां कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतवादियों को सिर्फ सियासी समर्थन और सरहद पारों शह ही नहीं मिल रही, सगों उन्होंने ड्रोन और आधुनिक हथियार भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अतवादियों वालों डिजिटल संपर्क दी नवीं तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले महीनों दौरान सीमा सुरक्षा बल ने कई बार सरहद पारों घुसपैठ को नाकाम किया। उन्होंने सुरक्षा बलों सरकार वालों आधुनिक तकनोलॉजी मुहैया करवाने दी कोशिशों की शलाघा की। श्री नायडू ने कहा कि सुरक्षा बल राजस्थान के
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਗੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ BD ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 86 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 38,18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 29,621 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.78% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,041 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,99,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ 25 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪੇਹਾਦੋਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਰਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੰਗ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਪੜ ਗਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਗਰੂ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਗਰਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਗਰਦੂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 1833 ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੁਧਾਰਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਗਰਦੂਤ ਰਾਜਾ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪੱਛਮੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 1814 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮੀਆ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 1828 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। निरंजन निखिल कारण विभु विश्व निकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦੋਇਮ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1833 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ 1833 ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 1873 ਵਿੱਚ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਡਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਨੇ 1914 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਬੰਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1917 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1922 ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1925 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਉਹ 1928 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਠਲ ਭਾਈ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा इस बार इतिहासिक होने पड़ी। एक पासे जिथे भारत और अमरीका विचाले संबंध होर गूढ़े करने ते चर्चा हुई, उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी समय अपने नाल 157 मूर्तियां ते कलाकृतियां भी लैके आए, जिन्हां दा भारत के सभ्याचार नाल बेहद गूढ़ा संबंध है। इन्हां विच 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की कटार भी शामिल है। पंजाब के लोगों में इस नूं लैके खुशी पाई जा रही है। गुरु साहब की कटार भारत वापस लियाउण ते रूपनगर विच लड्डू वंडे गए। इस कटार उपर फारसी भाषा विच गुरु साहब का नाम लिखिया होया है। भारतीय जनता पार्टी के रूपनगर मंडल के प्रधान हरमिंदरपाल सिंह आलूवालिया ने कहा है कि भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री ने जो भारत के इतिहास नाल संबंधित बेशकीमती निशानियां वापस लैके आए ने। साडे देश दे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिथे 157 साडे जिहड़े पुरातन कलाकृतियां और मूर्तियां अमेरिका तो लैके आए आ, उत्थे ही साडे 6वें पातशाही श्री हरगोबिंद सिंह जी की कटार सी जिहड़ी किसी ना किसी तरीके उत्थे पहुंची हुई सीगी, उसनूं भी बड़े अदब तरीके दे नाल सन्मान दे नाल भारत वापस लैके आए आ। असीं उस खुशी दे विच धन्नवाद करदे आ श्री नरेंद्र मोदी जी दा, साडे प्रधानमंत्री जी दा, भी उन्हां दे सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ आस्था दे विच ध्यान रखदे होए
ਉਹ ਕਟਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। नमस्कार।